آج ہم جو چیز سیکھیں گے، وہ جو حوالہ پڑھیں گے، وہ اکثر لوگوں کو زبانی بھی یاد ہوگا، اور ایسا ہے کہ آیت بھی یاد ہوگی، لیکن ہم حوالوں کے حساب سے آج جو کچھ سیکھیں گے کلام کے مطابق سیکھیں گے، لیکن جو ہمارے پاسٹر صاحبان یا کہنا چاہیے کہ بشارت دینے والے یا کلام کے بھیتوں کو بیان کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ جو اکثر بیان کرتے ہیں وہ ایک ہی چیز بیان کرتے ہیں، برائیاں اچھائیاں، یا کس طرح ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں، یا کس طرح اپنے آپ میں قائم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو ہم پڑھیں گے وہ یہی ہے، عنوان جو ہے وہ تم زمین کے نمک ہو۔ یہ سبھی کو معلوم ہے، جیسس نے کہا ہے، کہاں کہا تھا؟ پہاڑی باز میں کہا تھا، اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اور ان کو تعلیم دیتے ہوئے یہ کہا تھا۔ اب یہ حوالہ جو ہے یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں، اور یہ متی، مرکز، لوکا میں ہے، یوحنا میں نہیں ہے، اور یہاں پر تینوں حوالے جو ہیں باغور سننے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی سے ہم سیکھیں گے کہ ہم آج ہٹ کر سیکھیں گے، جیسے میں نے کہا کہ اکثر جو پیغام دیے جاتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے، وہ دوسرے طریقے سے ہے، لیکن آج ہم صرف یہ سیکھیں گے کہ ہم نمک کس طرح بن سکتے ہیں۔ ہم تو گوشت پوشت کے انسان ہیں نا، ہم کیسے نمک ہے؟ اگر جیسس کہہ رہا ہے کہ آپ نمک ہو تو آپ نمک ہو، وہ تو بے جان نمک ہو نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر مسیح نے کہہ دیا ہم نمک ہیں تو ہم ہیں۔ اگر اپنے شاگردوں سے اور جو ہم سے کہا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو تو ہم ہیں، لیکن ہم نے نمک بننا کیسے ہے؟ آج ہم یہ سیکھیں گے، طبعی اور روحانی دونوں طریقوں سے۔ لیکن اس سے پہلے ہم تینوں حوالہ جات کو پڑھیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں۔ متی کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 13ویں آیت۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ یہی حوالہ مرکز کی انجیل میں 9واں باب، اس کی 49 اور 50 آیت میں یوں مرفوم ہے، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا، ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا، اور ہر قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ تو وہ اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ یہی حوالہ لوکا کی انجیل 14 باب، اس کی 34ویں اور 35ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، نمک اچھا تو ہے، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا؟ نہ وہ زمین کے کام کا رہا، نہ کھاد کے۔ لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں، جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے۔ اب یہ 3 حوالہ جات ہیں، ان تینوں میں تقریباً ایک ہی موضوع ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ 2 حوالہ جات میں ہم اگر نمک اپنی نمکینی کھو دیتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ ایک حوالہ جات میں حکم ہے خدا کے، اور حکم ایسے ہیں، اور اس نے خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا اگر مرضی ہو تو کرو ورنہ نہ کرو، حکم دیے گئے ہیں، وہ بھی اس پہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اب دیکھیں متی میں لکھا ہے، متی کی انجیل میں صرف متی رسول نے یہ بیان کیا ہے، تم زمین کے نمک ہو۔ باقی رسولوں نے اس کو بیان نہیں کیا۔ کیا کہا ہے؟ تم زمین کے نمک ہو۔ خدا یسوع مسیح نے ایک طریقے سے ہمیں پہچان دی ہے، ٹائٹل دیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جملہ ہمیں ذمہ داری، خدمات بھی بتاتا ہے کہ ہماری کچھ خدمات بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ کام بھی ہیں جو یسوع مسیح ہمیں سونپتے ہیں۔ تم زمین کے نمک ہو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے۔ جو یہ سینٹنس ہے، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے، یہ تینوں اناجیل میں موجود ہے۔ اب یہاں لفظ اگر ہے، اگر سے کیا مراد ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں، جس طرح خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا تو خدا یسوع مسیح نے بھی ہمیں آزاد ہی رکھا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم میں نمک ہوگا، اگر ہم اپنی نمکینی کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں۔ تو اسی لیے خدا یسوع مسیح نے مرضی ہم پر انسانوں کی ظاہر کی، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے۔ رہے کا کیا مطلب ہے؟ آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں، ایک دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، کنٹینیو سینٹنس ہے، آہستہ آہستہ رہے، جاتا رہے۔ یہ نہیں کہا چلا گیا، ختم ہو گیا یا ہو جائے گا، جاتا رہے، کنٹینیو ہے یہ۔
अभी देखिए जब हम इन तीनों अनाजील को देखते हैं तो इसमें पहले में मती क्या कहती है, तो किसी चीज से नमकीन नहीं किया जा सकता सिवाय उसको बाहर फेंक दिया जाए। जब हम में नमकीनी खत्म हो जाती है तो क्या होगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। और फिर क्या है, आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाएगा। खुदा कभी नहीं फेंकता, याद रखें दोस्तों। हम कितने भी शरीर हो जाए, कितने भी गुनाहगार हो जाए, खुदा इंसान से प्यार करता है, उसके कामों में उसके गुनाहों से प्यार नहीं करता। तो हमको कभी भी उठा के बाहर नहीं फेंकेगा। क्या लिखा है इसके, और फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। अब ये देखें इसमें लिखा गया है आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। अगर लूका की अंजील का मुताला करें तो लोग उसे बाहर फेंक देते हैं, जिसके कान हो वो सुने। लोग फेंकेंगे, ठीक है। खुदा कभी नहीं फेंकता, खुदा यीशु मसीह कभी नहीं फेंकता। वो हमें प्यार करता है, वो हमें बचाना चाहता है। शरीर की मौत में खुदावन की कभी खुशी नहीं। अब हम ये सीखेंगे, ये सब कुछ थोड़ा सा जानने के बाद हम ये सीखेंगे कि ये एक फिक्रिया खुदावन यीशु मसीह ने सवाल हम पर दिया है कि वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। फिक्र करने की चीज है कि किस चीज से नमकीन किया जाएगा। कि नमक किसी चीज से नमकीन किया जा सकता है? नहीं, वो अपनी नमकियात तो खो जाता है। अगर नमक को अगर तजर्बा करना चाहो तो बड़ा सारा नमक लेके आप उसको समंदर के किनारे लपेट के रख दो। 2 हफ्तों के बाद 3 हफ्तों के बाद जब वो चेक करोगे वो ट्रांसपेरेंट तो होगा, लेकिन पत्थर की तरह होगा, उसका जायका नहीं होगा उसमें। इस तरह वो नमक अपनी नमकीनी खो देता है। लेकिन हम आज जो सीखेंगे खास तौर पर, पहले तबई तौर पर सीखेंगे कि नमक बनता कैसे। मालूम है किसी को कैसे बनाया जाता है? नहीं, नमक जो है वो बनाया जाता है समंदर के किनारे, समंदर के पानी से लेकर। लेकिन जब समंदर से बनाया जाता है, पानी से लिया जाता है, तो उससे पहले समंदर से थोड़ी दूर छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती है। क्यारियां मालूम है? जो खेतों में काम करते हैं उनको पता होगा कि ऐसे ब्लॉक सा होता है, थोड़ी ऊंचाई होती है, काफी बड़े बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। समंदर से वो पानी लिया जाता है, लेकिन रास्ता कहाँ से बनाया जाता है? उस क्यारी से रास्ता बनाते हैं। ये चीज याद रखेगा, क्योंकि जब हम रूहानी दौर पे सीखेंगे फिर आपको समझ में आएगी ये चीज। ये क्यारी है, क्यारी से रास्ता जो है समंदर तक बनाया जाता है। समंदर से रास्ता क्यारी तक नहीं बनता, ठीक है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जब हम समंदर से रास्ता बनाना शुरू करेंगे तो समंदर के पानी का बहाव इतनी तेज होता है कि जो आपने नाली बनाई होगी, रास्ता बनाएगा, वो उसको तोड़ फोड़ देगा। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता क्यारी से रास्ता हम समंदर तक ले जाते हैं, ठीक है। अब क्यारियों को बढ़ते हैं, कुछ क्यारियां छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। उनमें पानी भर लिया जाता है, उसके बाद पानी जब भरा जाता है, रास्ते को बंद किया जाता है और उसे वैसे ही साकिन छोड़ दिया जाता है, उसको हिलाया जुलाया नहीं जाता। क्यारी बन गई, पानी भर गया। अब क्या काम है? अब सूरज की शुआएं जो हैं वो आएंगी और पानी को खुश्क करेंगी। धूप पड़ेगी, हरारत आएगी, गर्मी आएगी, आहिस्ता आहिस्ता पानी क्या होगा? बुखारत बनकर उड़ जाएगा। क्या रह जाएगा फिर? नमक, ठीक है। अब वो नमक रेडी तो हो गया। अब क्या करते हैं? उस नमक को इकट्ठा करते हैं, करके ट्रकों में, बसों में, जैसे भी है लेके जाके बैलगाड़ियों में कारखाने लेके जाके, नमक का कारखाना जिसे कहते हैं, उधर लेके जाया जाता है। फिर वहां इसकी दोबारा धुलाई होती है, फिर इसको पाक साफ किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? सुखाने के बाद उसको पैकेटों में बंद किया जाता है। पैकेटों के बाद क्या होती है? ये गौर से सुनिएगा, क्योंकि सेम टू सेम यही वर्ड जो है मैं और आप सीखेंगे वो रूहानी तौर पर सीखेंगे, ठीक है। इस कहानी को, स्टोरी को गौर से सुनिएगा। फिर वो जो पैकेट बनाए जाते हैं उस पर क्या लगाए जाते हैं? मोहर लगाई जाती है, इस कंपनी का है, यहाँ का है, या डिफरेंट तरीके से। उसके बाद जो है घरों घरों में पहुंचाया जाता है, मार्केट में लाया जाता है। मार्केट के बाद घर घर में पहुंचता है। हर कौम, हर कबीला, हर मजहब, हर गोरा काला, हर तरीके का लोग जो है, आप अगर नमक का पूछो तो नमक उसको मालूम होगा। हर घर में होता है, किसी मुल्क में भी चले जाए वो नमक का उनको पहचान होती है। अब हम इसको रूहानी तरीके से सीखेंगे, अगर इसको ये समझ में आप लोगों को आ गया है तो। अब रूहानी तरीके से सीखें। समंदर क्या है? समंदर लोग हैं, गैर ईमानदार लोग। हम बास दफा मसीही लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ लेबल लगा होता है मसीही, होता है कुछ नहीं है अंदर से, नाम के मसीही। गैर ईमानदार लोग, गैर मसीही लोग, और जो नाम के मसीही होते हैं वो समंदर।
समंदर में कितना बड़ा समंदर होता है, उसके पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, इसी तरह लोगों को, दुनिया को हम काउंट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है क्यारियां। क्यारियां क्या होती हैं? समंदर से हमने क्या बनाना है? क्यारी। क्यारी क्या है? कलीसिया, प्रे मीटिंग जैसे अभी हो रही है, ये भी एक छोटी सी कलीसिया ही है। हम प्रे करते हैं, सीखते हैं एक दूसरे से, वो कलीसियाएं होती है। कलीसिया क्या होती है? कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अब इनमें क्या है? पानी भरा जाता है और वो पानी क्या करता है? बुखारात बनकर उड़ जाती है। बुखारात क्या होती है? स्टीम क्या होती है? सेक लगकर ऊपर उठती है ना, ये क्या चीजें होती हैं? ये हमारे अंदर की बुराइयां, इंसान जो हम लेके आते हैं ना गैर मसीही अपने चर्च में, फिर उसमें से जब हम देखते हैं उसमें कौन कौन सी बुराइयां हैं, गुमराह करने वाली, रूहानी अंधापन, उनको समझ नहीं आता कि हमारा पुराना मजहब सही था कि ये ज्यादा सही था, वो सोचना शुरू करते हैं। हर तरह की शराब नोशी, चोरी, दगाबाजी, ये सारी चीजें, बुराइयां जो है दुनिया की, जो उसमें घुसी होती हैं, जब वो आता है खुदावंद की तरफ, उस बुखारात बनते हैं। और बुखारात किस चीज से बनते हैं? सूरज की शुआओं से। और सूरज की शुआएं क्या है? कलाम, खुदा का कलाम। खुदा का कलाम जब उसमें आता है, खुदा का कलाम वो सुनता है, बोलता है, डिस्कस करता है, एक दूसरे से हम बात करते हैं, तो वो बुराइयां जो है हमें मालूम भी नहीं होता है, और शख्स को, गैर मसीही को मालूम भी नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता बुखारत बनकर उड़ जाती है, ठीक है। अब ये खुदा का कलाम जैसे ज़बूर 119 ज़बूर की 105 आयत में लिखा है, या आप सबको ये जुबानी याद होगा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। रोशनी और चिराग क्या देते हैं? हरारत देते हैं ना, हरारत यानी गर्मी देते हैं। तो गर्मी क्या करती है? बुखारत बना के उड़ाती है। क्या करती है? बुखारत बना के पानी को उड़ा देती है। इसी तरह जब कलाम की रोशनी एक गैर मसीही पर पड़ती है, गैर ईमानदारों पर पड़ती है, तो क्या होता है? उसमें से सारी बुराइयां, खामियां निकलना शुरू हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको कारखाने में, जैसे मैंने कहा था, जब रेडी हो जाता है क्यारी में, नमक रेडी हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं? जिसको कारखाने में लाते हैं। कारखाना क्या है? आपने देखा होगा, बपतिस्मे के लिए उसको रेडी कर देते हैं, नए सिरे से पैदा होने के लिए रेडी कर देते हैं। जब नए सिरे से पैदा होने के लिए वो रेडी हो जाता है, तो कहाँ पर उसको लेके जाया जाता है? बपतिस्मे के लिए लेके जाया जाता है। बपतिस्मा कभी भी चर्च के अंदर आपने देखा है नहीं होता। पानी जो हौज बनाया जाता है बपतिस्मे का, कहाँ होता है? बाहर होता है, अक्सर बाहर में आता है। तो इसीलिए जैसे कारखाने में लेके जाए तो उसकी दोबारा धुलाई होती है, दोबारा वो पाक साफ होता है, दोबारा वो नए सिरे से पैदा होता है, दोबारा उसको पाक रूह का बपतिस्मा और रूल कुदस का बपतिस्मा मिलता है, आग का बपतिस्मा मिलता है। जैसे जीसस ने अभी अपने अल्फाजों से कहा था कि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा, ठीक है। मरकस में खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। इसी तरह वो दोबारा नमकीन किया जाता है, पाक साफ किया जाता है और वो कारखाने में रेडी हो जाता है। अब जो है नमक के पैकेट पर एक मोहर लगाई जाती है। नमक के पैकेट पर एक मोहर लगाई जाती है, किस चीज का नमक है या कौन सा, पिंक, काला या कुछ भी ऐसे जो है मुख्तलिफ कंपनीज के। हमें पाक रूह का बपतिस्मा आसमान की तरफ, आसमानी बाप की तरफ से मिलता है। अब देखें कहाँ पर लिखा है, ये नमक जो मिलता है इफ्सियों पहला बाप उसकी 13वीं आयत में यूं मरकूम है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मऊदा रूह की मोहर लग गई। हम पर पाक रूह की मोहर लग जाती है बपतिस्मे के बाद। हम जब और ज्यादा गहराई के साथ और ज्यादा संजीदगी के साथ कलाम को सुनते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो पाक रूह की भी मोहर लग जाती है और हम मुकम्मल तौर पर एक पक्के साफ सुथरे रेडी हो जाते हैं। ये क्या मरहल थे? ये 7 मरहल थे, ठीक है। पहला मरहल क्या था? समंदर का, कि समंदर से पानी लेना। दूसरा क्यारी कैसे बनाते हैं, फिर बुखारात, सूरज की रोशनी, शुआएं जो पड़ती हैं वो, फिर नमक के पैकेट और आखिर पर उसकी मोहर। ये 7 मरहल हैं जो तय होते हैं। उसके बाद नमक तैयार होता है, तो ये कामलियत को भी जाहिर करता है। अब समंदर में नमक क्यों नहीं प्रिपेयर होता? हम बाहर ही ले जाके प्रिपेयर करते हैं। समंदर में इसलिए रेडी नहीं होता क्योंकि समंदर का पानी मुसलसल हिलता रहता है। जो चीज हिलती रहती है वो नमक रेडी नहीं कर सकती। देखा है हमने, मैंने अभी आपको बताया था क्यारियों में पानी लाते हैं और उसका रास्ता बंद कर देते हैं, फिर उसको हिलाते जुलाते नहीं है, उसको छेड़ा छाड़ी नहीं करते, रहते हैं साकिन, बिल्कुल। तो इसीलिए जब इसका मतलब ये है कि जब आप चर्च में जाते हैं मसीही होने के लिए,
ایک اچھا نمک بننے کے لیے تو آپ کو چرچ بدلنے نہیں رہنا. آج اس چرچ, دوسرے اس چرچ, تیسرے اس چرچ, چوتھے اس چرچ, پانچویں اس چرچ. ایک ہی چرچ سلیکٹ کریں جو آپ کو پتا چلے کہ ہاں بھئی آپ کی روحانی شخصیت جو ہے وہ اس میں نکھار آ رہا ہے, پختگی آ رہی ہے, نمکینی آ رہی ہے آپ میں, اچھا نمک آپ بن رہے ہو, یا روحانی بہت ساری اندھا پن جو ہے پرانے دنیاوی چیزوں کا اندھا پن روحانی ختم ہو رہا ہے, وہ آپ روشنی حاصل کر رہے ہو, خدا کے کلام کا چراغ اور روشنی لے کے آ رہے ہو, سمجھ آ رہی ہے آپ کو, اس سے سلیکٹ ہو. ایک ہی سیٹ کر لیں اور اسی میں رہیں, یا دو کر لیں, ایک اس چرچ ایک اس چرچ, لیکن بہت زیادہ نہیں. جب ہلے جلیں گے تو کبھی بھی آپ اچھے نمک نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. اب نمک بننے کے بعد کیا ہوتا ہے, خدا نے کیا کہا نمک بننے کے بعد کیا کرنا ہے. متی اس کی 28 باب 19 اور 20ویں آیت میں لکھا ہے, بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ صرف خدا کا کلام سنا دیا اور ختم کر دیا, ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ میں نے جو حکم دیا اس پر لازمی عمل کریں. یہ ہمارا وہ نمک ہے, نمک بننے کے بعد کا کام. اب نمک جو ہے ایک ہی دن میں تیار نہیں ہو جاتا, اس کو کافی دن لگتے ہیں. ایک دن میں یا 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں تیار نہیں ہو جاتا, اس کو کافی دن لگتے ہیں. یعنی اگر ہمیں نمک بننا ہے اچھا تو ہمیں مسلسل خداوند کا کلام سنتے رہنا ہے, پڑھتے رہنا ہے, سمجھتے رہنا ہے, خداوند سے حکمت مانگتے رہنا ہے تاکہ ہم اچھے نمک تیار ہوں. ایک دن میں آپ بیٹھے ہو تو وہ پاک روح مجھ پہ آ گیا, ایک ہی دن میں خداوند کا کلام پڑھا, تو ایسا نہیں ہوتا. اچھا نمک بننے کے لیے کافی دن درکار ہوتے ہیں. اب یہ دن جو ہے, اب یہ دیکھیں لکھا ہے کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے, یعنی جس طرح ہم حاصل کرتے ہیں نا نمک, خدا کا کلام جس طرح حاصل کرتے ہیں اسی طرح وہ جاتا بھی رہتا ہے. کیسے جاتا رہے گا؟ ایک دن خدا کا کلام نہیں پڑھا, 2 دن نہیں پڑھے, 3 دن نہیں پڑھا, اچھا چلو پھر پڑھ لیں, پھر کاموں میں دوسرے چیزوں میں مصروف رہے, پھر بھول گئے, 3 دن ہو گئے, ہفتہ ہو گیا, 2 ہفتے ہو گئے, اس طرح چلو سنڈے میں خدا کا ادھر جا کے کلام سن لیں گے, لیکن خود پڑھتے نہیں ہیں. اسی طرح جیسے سلولی خدا کا کلام سے ہم دور ہوتے ہیں, خدا کی نعمتوں سے, برکات سے دور ہوتے ہیں, اسی طرح بنتے ہوئے بھی ہمیں اتنے ہی وقت درکار ہوتا ہے. ایک دم سے نہیں بن جاتے, منٹوں میں نہیں, گھنٹوں میں نہیں بن جاتے. اخبار میں لکھا ہے 2 باب. اب یہ جیسے ہے خداوند نے یہ نمک کی اہمیت کو پرانے عہد نامے میں بھی بہت اہمیت دی ہے اور نئے میں بھی. اب پرانے عہد نامے میں دیکھیں اخبار اس کا 2 باب اس کی 13ویں آیت, اور تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا. اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا. یعنی خداوند یہ حکم دے رہا ہے کہ جو بھی قربانی چڑھائی جائے اس پہ نمک ضروری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ نمک جو ہے خداوند یسوع مسیح نے جب ہمارے لیے قربان ہوا تو خداوند یسوع مسیح بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے. لاسٹ ٹائم جو بتایا گیا تھا کلمات میں, تو اس میں بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا, تمام احکامات کو پورا کیا. اسی لیے وہ اسی طرح شریعت کے اس بات کو بھی بڑے اچھے طریقے جانتے تھے کہ قربانی ہمیشہ جو ہے خداوند نمک کے ساتھ قبول کرتا ہے, نمک کے بغیر قبول نہیں کرتا. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا نمک کیا ہے, خدا کا کلام. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر لائف دیکھیں تو بچپن میں ہی, چھوٹے ہوتے ہی ان میں ہیکل میں جاتے تھے اور کیا کرتے تھے, سوال جواب کرتے تھے اور جواب بھی دیتے تھے. اور استاد فریسی جو وہ لیتے تھے, فقی فریسی, وہ حیران بھی ہوتے تھے خداوند یسوع مسیح کے جوابوں سے. تو یعنی یہ شروع سے ہی خداوند یسوع مسیح کو معلوم تھا اور خود ان کے اندر کلام تھا, نمکینی تھی جو انہوں نے ہم میں ٹرانسفر کی, اپنے شاگردوں کو بھی دی. اب یہ نمک جو ہے ابتدا, جیسے کہا گیا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یعنی یہ کلام جو ہے وہ نمک ہے. یہ قربانی خداوند یسوع مسیح کی اس لیے خداوند نے قبول کی کہ اس میں نمک تھا. اگر خدا کا کلام اس میں نہیں ہوتا تو وہ قربانی نمکین نہیں ہوتی, بے مزہ ہوتی اور خداوند اس کو قبول نہیں کرتا.
پھر ہے نمک کی ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ پیاس بڑھاتا ہے. اگر آپ زیادہ نمک کھانا شروع کر دو نا بار بار, یا کوئی نمکین چیز کھا کے دیکھیے گا کبھی, سالن میں نمک زیادہ ہو یا کسی کھانے کی کسی بھی چیز میں ہو, تو اس کے بعد آپ کو بار بار پیاس لگے گی, آپ کئی دفعہ پانی پیو گے. تو یہ پیاس جو ہے, جب ہم غیر قوموں میں اپنا نمک جو ہے نمکینی دیتے ہیں, غیر قوموں کو خدا کا کلام دیتے ہیں, تو ان میں اور زیادہ پیاس بڑھتی ہے, وہ اور زیادہ خداوند کے بارے میں, خدا یسوع مسیح کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو گواہیاں آپ کی زندگی میں ہیں وہ ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہیں, یا ہونی چاہیے. تو اس لیے وہ پوچھتے ہیں, وہ طریقہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس خدا کی عبادت کرتے ہو, یا آپ کس طرح عبادت کرتے ہو کہ جو معجزات خداوند آپ کی زندگی میں دکھا رہا ہے وہ ہماری زندگی میں بھی ہونے چاہیے. یعنی یہ پیاس بڑھاتا ہے. پھر اس میں خصوصیت ہوتی ہے محفوظ رکھنے کی. مچھلیوں کو, کھالوں کو یا اچار کو محفوظ رکھنے کے لیے, لانگ لائف بنانے کے لیے اس میں نمک ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں. ابھی آپ دیکھیے, اگر پرانے اہتامے میں سیکنڈ سلاطیال سیکنڈ کنگ اس کا 2 اور 19ویں اور 21ویں آیت میں لکھا ہے, ایک اسٹوری بیان کی گئی ہے. علیشا جس ایک شہر میں اس نے پڑھاؤ ڈالا, تو کیا کیا علیشا, جہاں پڑھاؤ اس نے ڈالا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, تو اس شہر کے لوگوں نے کہا آ کے اسے, جگہ تو بہت اچھی ہے, رہنے کے قابل بھی ہے, لیکن کیا ہے کہ یہاں کا پانی اچھا نہیں ہے, زہریلا پانی ہے, یہ بنجر زمین کر دیتا ہے, یہ کڑوا ہے, جان لیتا ہے. تو علیشا نے کیا کہا کہ جاؤ ایک کوڑا, ایک بالکل نیا جو استعمال نہ کیا ہو پیالہ وہ لے کے آؤ. اس میں اس نے نمک ڈلوایا اور وہ اس نمک کو اس چشمے میں, اس ندی میں بہایا. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوا, اور فرمایا, کیا فرمایا کہ خداوند نے فرمایا میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے, اور اب آگے کو ابد تک اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا. یعنی جب اس نے وہ پانی نمک کو پانی میں ڈالا تو وہ پانی ہمیشہ کے لیے صحیح ہو گیا. یعنی اس حد تک ہے, جب ہم لوگ خدا کا کلام غیر قوموں میں دیتے ہیں جو مر رہے ہوتے ہیں, موت کے منہ میں ہوتے ہیں, خدا سے ناواقف ہوتے ہیں, کلام سے ناواقف ہوتے ہیں, مسیح سے ناواقف ہوتے ہیں, اپنی زندگی سے ناواقف ہوتے ہیں, خدا کی بادشاہت سے ناواقف ہوتے ہیں, جب ہم ان کو خدا کا کلام دیتے ہیں تو ہم اس کی ایک زندگی بچاتے ہیں, موت سے انہیں نکال کر اپنی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں, ہمیشہ کے لیے انہیں بچا لیتے ہیں, جیسے کہ علیشا نے بچایا. پھر کیا ہے, روحانی اندھا پن بھی ختم ہو جاتا ہے جب ہم انہیں یہ چیزیں بتاتے ہیں. یعقوب 5 باب اس کی 20ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ جو کوئی کسی گناہگار کو اس کی گمراہی سے بچائے گا وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا. اب یہاں پر جیسے میں نے کہا ہے کہ جیسے علیشا نے بچایا تھا کتنے لوگوں کو, ہم بھی بچاتے ہیں اپنی نمکینی سے, تو یعقوب نے ادھر واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا. امال میں جیسے تھا, امال 27واں باب پڑھے تو پڑھنے والوں کو جو خدا کا کلام روز پڑھتے ہیں ان کو بڑے اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ پولس نے کس طرح اپنے ساتھ جو ان کے 276 بندے تھے, آدمی تھے جہاز میں, ان کو کیسے بچایا. جب وہ ٹکرا رہا تھا تو خداوند نے صرف اس نمک جس میں تھا, پولس میں بہت زیادہ نمک تھا, خدا کا کلام تھا, وہ بہت دلیر تھا, اس کی وجہ سے وہ اتاکیا میں جا رہا تھا جہاز, تو وہ جب چٹان سے ٹکرایا, ٹکڑے ٹکڑے ہوا, تو کیا ہوا کہ 276 آدمی اس میں تھے, تو اس نے کہا کہ کسی کی جان جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی, اور صحیح سلامت سب تیر کر ساحل پر پہنچ گئے. تو اس ایک بندے کی وجہ سے, کیوں, کیونکہ اس میں نمک تھا. آپ یہ مت سمجھے کہ صرف وہی کام کر سکتا تھا, ہم بھی, خداوند نے ہم سب کو بھی کہا ہے کہ ہم زمین کے نمک ہیں, تم زمین کے نمک ہو. یہ تو نہیں کہا کہ صرف گوری زمین کے نمک ہے, وہی آ کے منادی کریں, وہی بچا سکتے ہیں, وہی کچھ کر سکتے ہیں, نہیں, ہم بھی باعث برکت ہیں. ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں, کیا پتا کوئی طوفان آنا ہو, شیطان نے کوئی حملہ کرنا ہو, ہم میں خدا کا کلام اتنا ہے کہ ہماری وجہ سے وہ طوفان یا شیطان کے تیر جو ہیں وہ پلٹ جاتے ہیں, جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم بچانے کے قابل بھی ہوتے ہیں. اب کلوسیوں اس کا 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پر فضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے. اب غیر اقوام بہت سارے سوالات کرتے ہیں, بعض دفعہ ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم کلام کم پڑھتے ہیں. جب آپ کنٹینیو روز
कम से कम 3 दफ़ा ही मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जब भी आपको वक्त मिले खुदा का कलाम पढ़ेंगे तो गैर कौमें जब सवाल करेंगी तो आप नहीं बल्कि पाक रूह आपके मुंह में से निकलवाएगा वो जवाब, तो आपको मुनासिब जवाब देना आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा है कि पुरफजल और नमकीन हमारा कलाम ऐसा होना चाहिए। जब हम मुसलसल कलाम पढ़ेंगे तो हमारे मुंह से खुद ब खुद आयात निकलेंगी, खुद ब खुद खुदा का कलाम निकलेगा, तो वो हमें मुनासिब जवाब देना आ जाएगा। पहला पतरस उसकी चौथा बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। ये बड़ी खूबसूरत आयत है। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है, यानी हमारे मुंह से गाली गलौज, बदुआएं, लानतें नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि हमारे यीशु ने कभी ऐसे नहीं की। यीशु की गुफ्तगू कैसी थी वैसी ही हमारी भी गुफ्तगू होनी चाहिए। उठने बैठने, चलने फिरने में, बोलने में हम में मसीह नजर आना चाहिए। जब हम में मसीह नजर आएगा तो इसका मतलब है हम नमक रखते हैं। ठीक है, ऐसा कलाम जब आप बोलो, मुंह से अल्फाज ऐसे बोलो तो दूसरा ये सुने कि कलाम बोल रहा है, कलाम की बातें कर रहा है। यानी हमारी गुफ्तगू आम गुफ्तगू भी ऐसी होनी चाहिए कि खुदा का कलाम हो। इसीलिए मरकज में बतौर नमक मसीह ने हमको 2 हुक्म दिए हैं। अब इन आयात में अगर जब मैंने शुरू में आपसे कहा था कि इसको गौर से पढ़िएगा, इसमें 2 हुक्म भी दिए। मरकज ने कहा है, मसीह ने क्या कहा, मरकज की अंजील में मरकूम है, मसीह ने क्या 2 हुक्म दिए, अपने में नमक रखो। ठीक है, मसीह ने क्या हुक्म दिया, पहला अपने में नमक रखो और दूसरा क्या है, और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। ये 2 हुक्म जो है मरकज की अंजील में मरकूम है, जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज थे। उन्होंने ये नहीं कहा दिल करे तो रखो वरना ना रखो, कहा है अपने में नमक रखो, यानी अपने में खुदा का कलाम रखो। आप खाली नहीं होने चाहिए, रूह से आप भरे होने चाहिए, पाक रूह से आप भरे होने चाहिए, खुदा के कलाम से भरे होने चाहिए। ये हुक्म आपने मानना है, मर्जी पर नहीं छोड़ा गया। और एक दूसरे से मेल मिलाप रखो। यही इसी तरह जो हम मिलते जुलते हैं, ये मीटिंग करते हैं, इसमें खुदा का कलाम होता है। बाइसे बरकत है ये घर और घर वाले जो अपने खुदा के कलाम के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए खुदा का अपना दरवाज़ा खोलते हैं। तो लिखा गया है। अच्छा, दूसरा क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया था इसकी सजाएं क्या थी, 3-4 सजाएं हैं जो खुदावंद ने कहा जब नमक का मज़ा जाता रहे तो क्या होगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, किसी काम का नहीं रहना मतलब खुदा के काम का नहीं लेगा, हमारे लोगों के बेहतरी के लिए, भलाई के लिए काम का नहीं रहेगा। और ना वो ज़मीन का रहा ना खाद का, लोग उसे बाहर फेंक देंगे। और फिर चौथा क्या है, आदमियों के पाँव के नीचे रोंदा जाएगा। तो क्या चीज़ पाँव के नीचे रोंदी जाती है, अक्सर हम बोलते हैं ना, नहीं, एक और चीज़ है, साढ़े पैरा थले, हाँ, हमारे पैरा थले रखे शैतान यीशु ने। तो जब ये पाँव के नीचे रोंदने का बड़ा वो है कि रोंदा जाता है, यानी किस कब रोंदा जाता है, जब वो बेकार हो जाता है। जब हम बेकार कब होते हैं, जब यीशु से बहुत दूर चले जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं, अपनी दुनियावी मस्तियों में, ऐशो इशरत में, खुशियों में मगन हो जाते हैं, भूल जाते हैं, बिल्कुल कलाम भी नहीं पढ़ते, 2-2 हफ्ते गुजर जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि ख़त्म। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें नमकीनी चली जाती है कि ज़ाहिर जब हमारा रिश्ता ही नहीं है खुदा से, तो आप जब दुआ करोगे तो खुदा कैसे सुनेगा, क्योंकि वो तो आपको जानता ही नहीं। बुराइयों का, गुनाहों का इतना अंधेरा छाया हुआ है कि खुदा को आप नजर ही नहीं आ रहे हो, बुराइयों ने, खामियों ने रोक लिया है। तो इससे पहले कि ये नौबत आए तो हमें क्या करना है, खुदावंद का कलाम पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, खुदा का कलाम सुनना शुरू करना है, खुदा के कलाम को समझना शुरू करना है रोज़ बरोज़। अगर आपके पास मौका नहीं है पढ़ने का, तो मैं भी ऐसी तरह करती हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो काम करते हुए किचन में या खाना बनाते हुए, सफाई करते हुए ऊंची आवाज़ में लगा लेती हूँ, काम करती जाती हूँ और सुनती जाती हूँ। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। या सोने से पहले अपने तकिए के पास रख लेती हूँ, वो सुनते सुनते ही सो जाती हूँ। तो इस तरह आप, यानी आपकी रूह को ग़ज़ा मिलनी चाहिए, आप में नमक आना चाहिए। तो आप भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं।